सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला पहला घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कैहा चिलकना घोटिम कालड़ी मस धोतिया झूठ न उतरै जे सौ धोवा तिस सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन जिथै लेखा मंगीऐ तिथै खड़े दे सन रहाओ कोठे मंडप माड़िया पासह चित विआहा ढठिया कामना आवनी बिचह सखणियाहा बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मांझ वसन घुट घुट जिया खावणे बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर में मैजन देख पुलन से फल कामना आवनी ते गुण मैं तन हन अंदुले भार उठाया डूगर बाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हाओ चढ़ लंगा कित चाकरिया चंगियाइया आवर सियाणप कित नानक नाम समाल तू बद्दा छुट है जित उज्जल कैहा चिलकना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वछल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कल युग के तारनहार शब्द गुरु दसाहीं पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तखत छतर चवर दे मालिक सतगुरु शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान बख्शिश का सदका अमृत वेले तो महाराज सिंह जी की पावन हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। हुण इस पावन अस्थान ते गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार का समा होया है। आओ साध संगत जी होर भी कुछ समा प्यार सत्कार सहित महाराज सिंह जी के चरणों में बैठ के सतगुरु जी का अमृतमय पावन उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। गरीब नवाज जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी जगत जलंदे नूं तारदे होए जदों महाराज सच्चे पातशाह जी खुरमे नगर दे विच पहुंचे सन उस समय भाई मरदाना जी का अंध समा आया जान करके गरीब नवाज सतगुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी ने वचन किए सन कि भाई मरदानिया तू बार बार जिद करता रहिंदा कि मैं घरों अपने परिवार नूं मिल करके आवां, मैं वापस जावां,
घर दे विच जाना है। जदों इस नगर विच आए फिर दोबारा भाई मरदाना जी ने बेनती की सी। महाराज साहिब जी ने वचन किया कि थोड़े समय की गल है, फिर तेनों घर विच भेज देना है। सतगुरु जी ने तो रमज का वचन किया सी, पर समझ ना सकिया। भाव ये सीगा कि परलोक रूपी घर दे विच थोड़े समय विच महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे कि भाई मरदानिया जी तेनों भेज देना। जदों गरीब नवाज सतगुरु जी दे ये वचन नूं समझना कीता, फिर हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज किन्ना कुछ समा मेरी उम्र बाकी रह गई है। हजूर कहन लगे केवल 8 को पहर बाकी बची है। ते खुरमे नगर में जदों महाराज साहिब जी दे नाल चल करके आए है, ते हजूर कहन लगे इथों बाजार दे विचों जो भी तेरा चित करदा है छकने नूं छक लै। इतिहास अंदर जिक्र आउंदा कि मिठाइयां छकीआं ने। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी तो उपदेश की प्राप्ति की है। गरीब नवाज सतगुरां ने उपदेश दे करके निहाल कर दिता है। चित अकाल पुरख वाहिगुरू जी के चरणों में जुड़िया होया। संसार का ना शरीरां का कोई मोह व्यापदा, ना पदार्थां की ममता, ना भुख तिरे कुछ भी हुण शरीर नूं सताउंदी नहीं है। अडोल चौंकड़ा लगा करके बैठे हुए है। ते भाई मरदाना जी नूं महाराज साहिब जी ने पूछया, कहन लगे कि हुण किन्नी कुछ उम्र तेरी बाकी रह गई है। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाना जी दे अंदर दे जेड़े सार संगत जी कोशां रूपी कवाड़ सन खोल दिते, जिस करके हिरदे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया सीगा। एक एक सवास का पता चल रहा सीगा कि मेरा बीतदा जा रहा है। हुण इन्ने सवास बाकी रह गए, हुण इतने सवास महाराज बाकी रह गए है। जदों हजूर ने फिर वचन किया, कहन लगा महाराज केवल 9 सवास मेरे बाकी बचे है। महाराज मैं झूठ नहीं बोलता पिया। हजूर ने भाई बाला जी नूं वचन किया, कहन लगे भाई बालिया ये सवास गिणदे हुण किन्ने सवास लैके अपना शरीर छड्डदा। जदों 9 सवास पूरे लए है ना, उस समय शरीर शांत कर लिया सीगा। भाई बाला जी ने दसिया महाराज पूरे 9 सवास आए जिन्हें भाई मरदाना जी ने कहे सन। शरीर शांत हो गया। फिर उत्थे ही सार संगत जी तुलंबे नगर दे विच ही जो गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज साहिब जी ने अपने हथीं सार संगत जी संस्कार किया भाई मरदाना जी दे शरीर दा। फिर जदों महाराज साहिब जी दे नाल भाई मरदाना जी दा पुत्र भाई शहजादे दा मेल होया। इतिहास अंदर जिक्र आउंदा है कि भाई शहजादे ने बेनती की गरीब नवाज सतगुरु जी के चरणों में, महाराज मेरा पिता कित्थे है। ते जदों भाई बाला जी बुला करके लिया रहे सन, पहला भाई बाला जी नूं सवाल किया कि मेरे पिता जी कित्थे है। ते कहण लगे सतगुरु जी आप ही तेन दसणगे। जदों कोल आया तो महाराज साहिब जी ने वचन किया, तेरे पिता भाई मरदाने की उम्र पूरी हो गई सी, वो गुरपुरी सुधार गए है, सचखंड गमन कर गए है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे तू केड़ा सिरों पाव लेना चाहुंदा है। ते हाथ जोड़ के बेनती की शहजादे ने, महाराज जेड़ा सिरों पाव मेरे पिता ने तुहाडे तो लिया सी महाराज, ओह मैं भी सिरों पाव लेना चाहुंदा। वो बख्शिश मैनू भी जीवन दे अंदर प्राप्त होवे। साध संगत जी जीवन पर महाराज साहिब जी दे साथी बन के भाव महाराज जी दे नाल संगत रहना, संगत विच रह के अपना सारा जीवन निर्वाह किया। भाई मरदाना जी ने महाराज साहिब जी दे नाल गवैये बन के रहना किया। रबाब नाल लैके महाराज सच्चे पातशाही दे तुरदे। जदों भी सतगुरु जी हुक्म करदे भाई मरदाने आ बाणी आई है रबाब छेड़, महाराज जी का वचन मान के उस समय रबाब वजाउण लग पैंदे सन। महान सतगुरां दी खुशियां प्राप्त कीतियां। ते महाराज साहिब जी भाई मरदाने दे सुपुत्र नूं कहण लगे कि शहजादिया
ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਤਪਾਉਂਦਾ, ਸੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਵੀ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੋ ਮਿਹਾਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਰਮੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਥੋਂ ਜਲ ਨਾ ਛਕ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਛਕ ਲਵੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਦੁਆਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਲ, ਜਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਛਕ ਲੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਹਿਚਾਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ,
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਨਾਲ ਆਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬਾਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਨ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 100 ਖੋਪੜ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਸਿਰਾਂ ਦੇ 100। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਗ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ
महला पहला घर सेवा। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਗੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜੀ ਜਾਊ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਗੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਕਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਮ ਭਾਵ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਹਿ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 2 4 5 7 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜੀ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਵਗਣਾ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਘੋਟਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਧੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਝੂਠ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਈ ਚੱਲ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਐ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ, ਏਦਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਅਥਵਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੀਉ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਧਨਾੜ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੀਉ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਮ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂ
ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਮੰਡਪ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਸੋ ਚਿਤ ਵੀ ਆਹ, ਪਾਸੋ ਕਈ ਬਾਹਰ ਵਾਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੱਠੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਖਣੀ ਆਹ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਣੀ ਆਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ, ਕੋਠੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪਵਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਾ ਪਵਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਚਿਤ ਵੀ ਆਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਤਲੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਹ, ਬੜਾ ਚਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੰਭ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਗਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ। ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਅੰਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਸ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਫੇਦ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਪੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ। ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ, ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕਾ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਅੰਨ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਜਲ ਹਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਜਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀ ਆ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਅੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਖੰਡਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ। ਹਜੂਰ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੂਰੋਂ,
ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਨ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੰਝ ਆਪਣੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ, ਕਿ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੰਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਪਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਸੱਜਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ, ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਚਾਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਜਣ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤਨ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੋ ਪਾਂਡੂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਡੂਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੂਗਰ ਨਾਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾਲ ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਭਾਵ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਉ ਚੜ ਲੰਘਾ ਕਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਹਜੂਰ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੂਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ। ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ,
ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਚਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਵ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਆਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਹੈ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੰਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਵੇੜਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ ਹੈ ਜੀਵਾ। ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਰੂਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹਿਲਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਛਾਲਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਉਛਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮੰਜੀਠੜਾ हे परमात्मा, जो आप जी ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜੀਠੜਾ ਮੰਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਇਹ ਮੰਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਪੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਜੀਠ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੱਬ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮੰਜੀਠੜਾ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਇਹ ਕਪੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਢੋਲਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ, ਜਦ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਹੇ ਜੀਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗੰਠੜੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਭਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਗੰਠੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਗੰਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾ ਗਉਣ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕਾ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਰੂਪੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਡਭਾਗੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ,
ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਸਹੁ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ। ਹਮ ਤਮਾਮ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਇਹੋ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਸਹੁ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ। ਸਾਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।